साथी संग्रामी मोर प्रिय शिक्षक शिक्षयित्री भाई और भौणी माने आपण मानकु समस्त को मोर नम्र अनुरोध एवं शिक्षक सुलभ नमस्कार आपण मानकु नम्र अनुरोध करी जणाया चाहूँगी आमे ग्रुप रे विभिन्न कथा न लिखि आमे समस्ते जानिछु जे आमर अधिकार कौन आमे 2001 मसीह 2024 मसीहा पर्यंत विभिन्न बेच रे आमे नियुक्ति पाइछु यह सरकार करेइचंती विभिन्न बेच विभिन्न भागर विभक्त करेइचंती। द्वितीय कथा आमे जेते बेले नियुक्ति पाइलु सेते बेले जी जार योग्यतार नियुक्ति पाइथिले प्रथम कथा थिला मैट्रिक सिटी पोस्ट रे आमे समस्त चाकरी कलु एवं समस्त शिक्षागत योग्यता मैट्रिक सिटी परवर्ती समय सरकार मध्य नियुक्ति रे बीडी वालों को सुजोग देले जो मानकर 30-70 रेशियो रे नियुक्ति पाइले एवं 2011 मसीह सरकार आउ पदे आगेले से मानकु बीडी सिटी एवं आर्ट साइंस करी मध्य नियुक्ति देले। यही नियुक्ति प्रक्रिया भितर 11/2/11 रे एडवर्टाइजमेंट पर जो माने नियुक्ति पाइबे से दिन ठारू तांकु ओटीटी बाध्यतामूलक बोली सरकार एडवर्टाइजमेंट रे जणैले एवं 12 मसीहा रु पिला माने ओटीटी पास करी इस शिक्षक नियुक्ति रे भाग नेले किंतु ता पूर्वरु जो माने नियुक्ति पाइथिले 11/2/11 पूर्वरु किछि उल्लेख नथिला एवं आपण माने समस्त जानिचंती राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे केंद्र सरकार एप्रिल लागू कले राज्य सरकार 2010 रे लागू कले एवं सेथिरे मध्य विभिन्न कथा उल्लेख थिले मध्य कथा नथिला। एनसीटी जो एनसीटी गाइडलाइन रे शिक्षागत योग्यता हो शिक्षक नियुक्तिर प्रक्रिया हो जो गाइडलाइन प्रस्तुत है अगस्ट 23 2010 मसीह एनसीटी उल्लेख कला जे केवल नियुक्ति क्षेत्र रे टीईटी आवश्यक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आवश्यक अर्थात सही कथा राज्य सरकार 11/2/11 पर लागू कले। परवर्ती समय आपण को जो कैडर रूल 97 कैडर रूल 2014 कैडर रूल 2019 इम्प्लीमेंट करा गला से कौनसी प्रकार ओटीटी कथा उल्लेख नथिला एवं से केवल गोटे कथा थिला जड़े टीचर कैटेगरी 1 रु जदि कैटेगरी 2 को ऑप्शन दउची से क्षेत्र रे से जदि 2 को जीवा बेले तार शिक्षागत योग्यता 11/2/11 पर हायर क्वालिफिकेशन से करथिबो से क्षेत्र रे ताकू ओटीटी परीक्षा देबाक पड़िबो एवं तार सीनियरिटी बा से दिन टू काउंट करा जे बोली कारण जेहेतु से ग्रेजुएशन करिछि 11/2/11 पर तार आवश्यक अछि ए कथा थिला। 19 कैडर रे बेस करी सरकार मध्य प्रमोशन आरंभ कले कैटेगरी 1 रे जते बेले प्रमोशन हला कौन सी बाधक रहिला नाही सेते बेले समस्ते प्रमोशन नहीं गले एवं लेवल बी ए रु बी को गले बी रु ग्रेजुएट लेवल आईवी को गले एवं आईवी रु सीनियर हेडमास्टर हेले प्राइमरी सीनियर हेडमास्टर प्राइमरी हेले किंतु सेही क्षेत्र रे जते बेले कैटेगरी 2 अर्थात जो माने बीडी एवं बीएसटी से मान क्षेत्र रे बाधक आसिला आउ कोर्ट को किछि पिला गले से समय रे जो माने अधिकारी थिले विभागीय अधिकारी माने थिले से माने मध्य भ्रमात्मक चिट्ठी सबू प्रस्तुत करी छाड़िले गोटाए क्लारिफिकेशन चिट्ठी 4 प्रकार गोटाए मासरे 23 मसीह रे गला पिला ताकू कोर्ट रे द्वारस्थ हेले कोर्ट रे सिंगल बेंच रे मध्य ओटीटी आवश्यक नाही बोली कोर्ट राय आसिला सरकार हारी गले सरकार पुणी डबल बेंच रे केस कले आपण माने दुख प्रकाश करिवे कि खुशी भी आमे जानिनु आपण मानको आमे जणाय को चाहूछु
2024 ମସିହା 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଜଜମେଣ୍ଟର ଅର୍ଡର ବାହାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ 3 ଜଣ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅବସର ନେଇଗଲେ। ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓଟିଟିକୁ ନେଇ 30 ଜୁନରେ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଏହା ଭିତରେ 3/5/2025 ଏକ ଏଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚିଠିରେ ଓଟିଟି ପାସ୍ କରିଥିବା ଟିଚର ମାନେ ଲେଭେଲ BA ରୁ B କୁ ଯିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନଟି କୋର୍ଟରେ ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଝୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବା ବିଭାଗର କେତେ ଆମ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରମୋସନ କରିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସିଏ ତ ଚାହିଁଥିଲେ, ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ଡବଲ ବେଞ୍ଚକୁ ନ ଯାଇ ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରି ନେଇଥାନ୍ତେ। ୱିଡ୍ର କରିକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ କରିଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ 20 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବା ପରେ ସିଏ ସିନିୟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ 13 ମସିହା ପରଠୁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଟେ ଓଟିଟି ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ସିନିୟର ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ବିତର୍କ ନ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ 3 ତାରିଖ ଚିଠି ବାହାରିବା ପରେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ଏକ ଟିମ୍ ଧରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଦିନ 8/5/2025 ଆମର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଗର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଭିତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାର ଯଦି ଆମର ମୂଳ ଦାବି ଯୋଉଟା ଗ୍ରେଡ ପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ସେ କଥା ଯଦି ନ କରନ୍ତି ବା ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଚିଠିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହବୁ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଏ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା କଥା, ବହୁ ଲୋକ ବହୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ କାହିଁକି ଅଫିସରେ ଆମେ ପରା ଯାଉଛୁ। ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆମକୁ ଆମର ସୁପ୍ରିମ ଅଥରିଟି ସେମାନେ ଯଦି ସଦାବେଳେ ଭୁଲ କଥା କରିବେ, ସିଙ୍ଗଲ ବେଚରେ ହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଡବଲ ବେଚକୁ ଯିବେ, ସରକାରର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ମନୋପଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରମୋସନ ନ ହଉ ବୋଲି ଯଦି ବିଭାଗ ଚାହିଁବ, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟରରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 କୁ ଏବିଓ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବେ, ବିଓ କୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବେ, ଏଡିଓ କୁ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ଡିଓ ପ୍ରମୋସନ ହେଇପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବାଧକ ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଢାଳି ପଡିଛି ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର, ଆମ ପ୍ରମୋସନ ଯେତେବେଳେ ହବ ଯେମିତି କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଲେଖିବେ ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଏମିତି ଶୈଳୀ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲେଖା କୋର୍ଟକୁ ଯିବ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଯେ 11/2/11 ପରେ ଯୋଉମାନେ ହାୟାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କରି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଯୋଡ଼ିଥିବେ ବା ଯୋଉମାନେ ଓଟିଟି ପାସ୍ କରିନଥିବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଇମାନେ ଓଟିଟି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ କରି କୋର୍ଟକୁ ଟାଣି ନେବା ଏମାନଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ନା ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ମାଷ୍ଟର କିଛି ନ ପାଆନ୍ତୁ। ସରକାର ଏତେ ତତ୍ପର, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ସରକାର ପ୍ରମୋସନ କଥା ଚିନ୍ତା, ଯଦି ପ୍ରମୋସନ କରାଯିବ ସବୁ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ପ୍ରମୋସନ ପାଇବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି,
ସିଏ କୋର୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବେ, ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ କାଢିବେ, ବା ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କରିବେ ଯେ ବିନା ଓଟିଇଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯିବ, ବା ଓଟିଇଟି ଯଦି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି କରାଯାଉଛି ତା ପିଛଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଅହିତକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପିଛଲା ଭାବରେ କେବେ ଲାଗୁ ହୁଏନି। ଏବେଠୁ ଯଦି ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇପ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରିମ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୋସନ ନେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ ଆଗେ ସାରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ସରକାର ଆସିବା ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେପୁଟି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଗ୍ରେଡ ପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ, ଅବିକଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆମକୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉ। ଏଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଜିର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲୁ, ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଆମ ଧାରଣାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ତ ଦୂର ଥାଉ, ସେ କେବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଜିର ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଧାରଣା ସ୍ଥଳରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ କଥା ଦେଲେ ଆମେ ତମର ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବୁ। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, କଲେ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ଭିତରେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା। ସରକାର ଯୋଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ବଢିଗଲାଣି, ଆମକୁ ଦରମା ଦେବା କଥା ଦେଇ ଆଗେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ କଥା ଦେଲେ, କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋସନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ଥ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଚିଠିକୁ ଦେଖି ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ୟୁନାଇଟେଡ ହବା ଏବଂ ଏକତା ବଜାଇ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯୋଉ ଆମର ଅଧିକାର ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଅଧିକାର ଛଡେଇ ନେଇ ଆମ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୋସନ ହବ, ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୋସନ ପାଉଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପାଇବେ ନାହିଁ, ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରମୋସନ ଦେଲା ବେଳେ ଏମାନେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠେଇ ଦେଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ବିଭାଗର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଭାରି ଖୁସି, ତାଙ୍କୁ ଏରିୟର ଦେବାରେ ଖୁସି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କରିଦେବାରେ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଆହୁରି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଲବାଟିକା, 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକକୁ 8ଟା କ୍ଲାସ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଜଣ କ୍ଲାସକୁ 9ଟି, ଯୋଉଠି 5ଟା କ୍ଲାସ ଥିଲା 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେଠି 6ଟା କ୍ଲାସ ହେଲା। ତେଣୁ ସରକାର ଆମକୁ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପାଠ ନ ପଢାନ୍ତୁ, ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏ ଗ୍ରୁପରେ ବା କୌଣସି ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦେଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚତୁରତା ସହିତ 3 ତାରିଖରେ ଚିଠି କାଢିଲେ, ଇଏରୁ ବି ପ୍ରମୋସନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପଲସରୀ ଓଟିଇଟି କଲେ, 7 ତାରିଖ ଚିଠି କରିଦେଲେ କେମିତି ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା, ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି। ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ ଭାବରେ ୟା ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ।
तुम कथा बुझाଯିବ ଏଇ କେତିକି ମାତ୍ର କହିଲି। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆଉ ଏକତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତଳ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା ଜିନ୍ଦାବାଦ। सुशांत सार नमस्कार। मु कमलाकांत पाणिग्राही स्वरु सिटी एसोसिएशन ऑल ओडिशा सिटी एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी कहूँ। सार आपण सब बेले गोटे मंतव्य दौरान मु देखुची सोशल मीडिया रे घुरु बुलुची जे 11/2/11 पर जो माने हायर एजुकेशन करछंती सेमान को ओटीईटी 1 किंबा 2 देबाकू पड़ियो। मु आपन को जणे देबाकू चाहे सुशांत सार आपण कैडर रूल को भलो भाबरे पढंतु। कैडर रूल आपण कैडर रूल कौन एमेंडमेंट रूल कौन ताको भलो भाबरे अनुध्यान करंतु। 1997 मदर कैडर रूल, 2009 एमेंडमेंट है कैडर रूल, 2014 एमेंडमेंट कैडर रूल, 2019 एमेंडमेंट कैडर रूल। या विषय भलो भाबरे आपण धारणा नियंतु। एजीए सेक्रेटरी ऑफ टीचर एसोसिएशन आपण को मु विनम्रता सहित अनुरोध करुती एभली विभ्रांतिकर मंतव्य क्षांत रुहतु। जदि आपण एभली विभ्रांतिकर मंतव्य दियंती ताहले आमे तो सहजरे छाड़बूनी। हाईकोर्ट जाइचु, सुप्रीम कोर्ट जीवु, कौटी की जीवु एक कथा आपण ही ये चिंता करंतु। या द्वारा कहार क्षति हबो। तेणु धन्यवाद। जहाँ कले शिक्षक मानकर सबु शिक्षक मानकर मंगल हम से काम चिंता करंतु। आउ निज निज भितर भाग भाग करने को चेष्टा करंतुनी। धन्यवाद।